¿Qué tal, malditos? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Y tiempos convulsos, llenos de aristas y nada finas, por cierto. La polarización es brutal, casi todo es propaganda, relato, mensaje y ya veis, se acepta sin mayor reparo. Y mientras, se está jugando una de las partidas por el poder, por el dominio mundial, que ya no es exclusivo, y esta es la clave de Estados Unidos. Nuevos actores, nuevos escenarios, con un conducto común, la pelea cara de perro en cada posición del tablero. Y dentro de este laberinto de relaciones, dependencias, beneficios, intereses cruzados, acuerdos a 3, 4, 5 más bandas, negocios oscuros, personajes opacos con seguidores, mercenarios, buscavidas, mafiosos y más fauna, la realidad se transforma en un relato tan falso como las palabras de aquellos que se erigen en garantes de la verdad suprema. ¿Y qué podemos hacer? Sencillamente nada. O tal vez sí. Veamos, miremos y pensemos. Esto es otra vez Malditos Neutrales al límite de la posverdad. Vamos, intro. Diana Mahaney es la corresponsal en Moscú de la cadena de noticias Sky News y el 23 de diciembre de 2021 realizó 2 preguntas muy directas al presidente ruso Vladimir Putin en la rueda de prensa anual que el mandatario celebra al finalizar cada año, esta vez ante 500 periodistas rusos y extranjeros que interpelaron al presidente. Y la respuesta, extensa, directa y concisa, fue un adelanto del futuro. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.
В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или к нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет у нас. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Ну как это можно не понимать? Сказали, не будем расширяться, и расширяются. Сказали, будет равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов, сказал: всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще 4 государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только осталось 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот 90-е годы, значит, Советский Союз все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. На наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Ну чего вам еще больше это надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать
террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации. Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужно. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волн расширим. Так что в чем она нас не понимает? Geografía. Geo, tierra, grafía, escritura. Una de las ciencias más antiguas, olvidada y relegada a un segundo plano, sin embargo, una ciencia transversal, integradora y multidisciplinar, el concepto de espacio y su estudio. El espacio y el territorio como lugares de interacción humana, de interacción social y de interacción grupal. Por eso vamos a utilizar la geografía como vehículo conductor de esta serie, que pretende encontrar parte de las claves para interpretar qué está sucediendo, por qué está sucediendo y qué puede llegar a suceder. Espacio, territorio, geografía. Y un mapa, el mapa del mundo. Vamos a comenzar simplemente comprobando la extensión territorial de aquellos países, dejémoslo de momento así, en países más grandes del planeta. Y pensad en algo que es fundamental. En un mundo globalizado existe una relación directamente proporcional entre territorio, materias primas y fuentes de energía. Por tanto, una de las principales variables que intervienen en el concepto de riqueza es la extensión territorial, cosa bien distinta, cuidado, es la capacidad productiva y transformadora de esas materias primas y fuentes de energía y la independencia para su comercialización. Energía y poder. Rusia, el país más extenso de la Tierra, más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Para entender su dimensión real, son más de 34 veces la superficie de España, o casi la totalidad de América del Sur. Y dentro de este territorio, una curiosidad, que se llama Kaliningrado, al norte de Polonia, al oeste de Lituania y a orillas del Mar Báltico. Quedaos con este espacio, que muy poquita gente lo conoce y que su importancia estratégica y conceptual es brutal. De momento ahí lo dejamos. Y ya que estamos, fijaos también dónde están situadas las Islas Kuriles. Canadá, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, segundo país más extenso de la Tierra y dominio de las islas al este de Groenlandia. ¿Sorprendidos? Justin Trudeau. China, más de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Nos interesa, además de su superficie, los países con los que limita: Kazajistán,
Kirguistán, Mongolia y por supuesto Rusia. Y fijaos dónde se encuentran las dos Coreas y Taiwán. Estados Unidos, poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados, además de las Hawái. Fijaos en Alaska y en el mar de Bering y en su estrecho y en las dos islas Diómedes. Una es rusa, la occidental, y la otra, la oriental, pertenece a los Estados Unidos. 82 kilómetros mide en su trazado más corto el estrecho de Bering y las islas están prácticamente en el medio. 82 kilómetros separan a Rusia de Estados Unidos, que casi se dan la mano entre las dos islas. Brasil, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, el país más extenso de América del Sur, con casi la mitad de su territorio. Australia, más de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados y una posición de independencia casi total. Y muy cerca, la Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados, en principio sin jurisdicción soberana de ningún país, pero con varias reclamaciones territoriales por parte del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, Argentina y Chile. Hemos visto 6 países que se reparten casi la mitad de toda la superficie terrestre. Pensad en su poder, en su influencia, en sus intereses y según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, 4 son las acepciones de esta palabra. La primera, porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia. La segunda, terreno como campo o esfera de acción. La tercera, circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. Y la cuarta es muy sugerente. Terreno o lugar concreto como una cueva, un árbol o un hormiguero donde vive un determinado animal o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres. El territorio tiene además un conjunto de características. Constituye la parte física de un ordenamiento sociopolítico, ya sea un país, una nación, un estado, y en base a la cual se delimitan sus fronteras y por ende su área de autoridad. Es finito, tiene límites claros que marcan su inicio y o su final. Generalmente abarca una porción de superficie terrestre junto con sus accidentes geográficos, montañas, ríos, lagos, mares, y es administrado por una entidad política que en lo interno determina su organización, su división y su identificación. Vamos ya centrando el modelo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de espacio que contiene este territorio, podemos clasificarlo como territorio terrestre, aunque parezca una redundancia, dado que ambas palabras proceden del latín terra, se trata de la porción continental que le corresponde a un estado. Territorio marítimo. Se refiere a la porción de mar que le corresponde a un estado calculado convencionalmente a partir de la posición y las proporciones de su territorio terrestre. Territorio aéreo. Es la porción de atmósfera que corresponde en forma y dimensiones al territorio terrestre de un estado. Es lo que normalmente, y así lo conocemos como sabéis, se llama espacio aéreo. Y por último, el territorio lacustre o fluvial. Son términos mucho menos utilizados, pero
denotan el total de superficie cubierta por lagos y por ríos respectivamente que forman parte del territorio terrestre de un estado. Imaginad, por ejemplo, el límite fronterizo de un río, de un lago, de un mar interior. En geografía, para eso es nuestra ciencia vehicular, el territorio es una de las áreas de estudio más importantes, ya que se interrelaciona con otras áreas de investigación como la cultura, la sociedad, la política o el desarrollo. Hemos hablado de política. Fijaos, para las teorías generales del Estado, la diplomacia, las relaciones internacionales y la nacionalidad, el territorio es una de las condiciones para la existencia y el reconocimiento de un país, pero también para determinar qué derechos se pueden ejercer en ese espacio delimitado. Por tanto, el territorio delimita las actividades e injerencias políticas, económicas y sociales del Estado en una superficie determinada con el fin de no interferir en el territorio del Estado vecino. Delimitar el territorio que le corresponde a un Estado es muy importante para consolidar el sentido de pertenencia y de soberanía en los individuos, aunque en diversas ocasiones la necesidad de poseer mayores proporciones de territorio o de dominio territorial, quedaos con este concepto de dominio territorial, han sido las excusas y las causas de guerras y enfrentamientos a lo largo de la historia. Y aquí surge una de las apasionantes lecturas sobre la posesión o sobre el dominio de un territorio, que no es lo mismo. Hablaremos de ello en siguientes capítulos porque es un tema apasionante y que está de absoluta actualidad. Y fijaos lo que se escribía a finales de 2017. Abrimos con Rusia se anexionó Crimea como reacción al derrocamiento en Ucrania de su presidente, que era afín al Kremlin. Y desde entonces, voluntarios rusos asisten a las regiones orientales ucranianas con fuertes minorías rusas en su lucha armada por la secesión. Ello enfrenta a Rusia con Ucrania, pero también con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con la OTAN. Y además repercute en otros fondos de tensión: Siria, Corea, Irán o los Balcanes. Con ello, se dan las condiciones para que un error de cálculo provoque fatales consecuencias. Ante un Occidente al que estima en decadencia, el presidente ruso considera irrenunciable devolver a su país el rango de gran potencia, consolidando frente a la Unión Europea y la OTAN el mundo ruso, el conjunto de pueblos bajo la férula de Moscú que comparten valores tradicionales, ortodoxos y culturales, así como intereses políticos, económicos y sociales, que están salvaguardados mediante el fortalecimiento del concepto de vertical del poder. Un inciso. Los malditos que seguís nuestro Twitter habréis leído varias veces lo que nosotros denominamos el concepto ruso. Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Смирно! Для встречи слева
Накра! Y prosigue el texto. Rusia se configura, por tanto, como un Estado-civilización con fronteras ampliables, según lo requiera la protección de los rusos dispersos por Eurasia. Ello choca con la visión también irrenunciable para Occidente, choque de trenes, añadimos nosotros, basada tanto en principios jurídicos y políticos tradicionales, es decir, integridad territorial de los estados, libertad para decidir a qué organismos internacionales deben pertenecer, inviolabilidad de las fronteras, elecciones libres, libertad de prensa, etc., 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 y también los nuevos y polémicos valores morales, secularismo, ideología de género, admisión de modelos alternativos de familia, etc., etc., etc. Y Ucrania, fijaos que esto está escrito a finales de 2017, es el principal campo de enfrentamiento de ambas concepciones, que constituye el mayor peligro para la paz mundial. Francisco Pascual de la Parte. El imperio que regresa. La guerra de Ucrania 2014-2017. Origen, desarrollo, entorno internacional y consecuencias. Editorial El 1, 4 de noviembre de 2017. Nuestra primera fuente de cabecera. Y fijaos en el título. La guerra de Ucrania 2014-2017. Esa guerra no empieza el 24 de febrero de 2022. Repetimos, fuente de cabecera. Investigar. Francisco Pascual de la Parte. Volveremos con este autor. Y amigos, posesión o dominio. Frontera o influencia. Retomaremos muy pronto este tema porque junto con la supremacía y el control energético mundial son las bases de casi todo lo que está sucediendo. Hasta aquí llegamos por hoy. Para la siguiente entrega será muy importante que reviséis la entrevista que el maestro José Luis Balbín realizó en el año 1998 al último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Un documento brillante e imprescindible para comprender cómo la ruptura completamente abrupta de la URSS hizo saltar por los aires el modelo de bloques y provocó un conjunto de desequilibrios étnicos, sociales, políticos, religiosos y económicos, en definitiva desequilibrios territoriales que aún perduran, que afectan directamente a Europa y que muchos de ellos tienen una complicadísima solución. En la descripción del vídeo tenéis el enlace. Hasta entonces, malditos neutrales, al límite de la posverdad. Nacido en Privolnoye, en Stavropol, una región del Cáucaso, Miguel Gorbachev ha hecho historia y ya no lo borrarán de ella los libros que la cuentan. Fue el miembro más joven de la dirección de la entonces todopoderosa Unión Soviética, en el partido, en el gobierno y en el Estado, y su perestroika, su glasnost, acabaron con el sistema. Ese es su demérito y su mérito, según quien lo mire o quien lo juzgue. Para los unos es el traidor al sistema que lo encumbró. Para los otros, el último eslabón de un sistema que no se atrevió a transformar con todas sus consecuencias. Occidente lo adora. La mayor parte de sus compatriotas, en cambio, parecen haberle dado la espalda.